আজকের এই ভিডিওতে আমি তোমাদের তিনটি সেন্টেন্স সম্পর্কে একটা ব্রিফ সামারি একটা ব্রিফ অ্যানালিসিস করব। সো দ্য ভিডিও ইজ গোয়িং টু বি ভেরি ভেরি ইম্পর্ট্যান্ট। স্টে টিউনড অ্যান্ড ডোন্ট স্কিপ ইট। ওয়াচ ইট টিল দি এন্ড। দ্যাট ইজ গোয়িং টু বি ভেরি ভেরি বেনিফিশিয়াল অ্যান্ড প্রফিটেবল ফর ইউ। ওকে, তো টাইমটাকে ইনভেস্ট করো, ওয়েস্ট করো না। Fine. So in this video, I'm going to cover up very important lesson, step by step, the things that I really used for my self-improvement. তো আজকের ভিডিওতে আমি তিনটি সেন্টেন্স তোমাদের ভালো করে বুঝিয়ে দিচ্ছি, মন দিয়ে কিন্তু আমার কথাগুলোকে শুনে পারলে just simply write it down in your copy, in your exercise book. যে কথাগুলো বলছি, যে ফর্মুলাসগুলো বলছি, তোমরা একটু লিখে রেখে দিও। ওকে, ফার্স্ট নাম্বার 1, let's come to simple sentence. Sentence is the most important grammar part that every student and every learner should focus first time. So we can divide sentence into 3 categories based on their structure. Structure অনুযায়ী আমরা সেন্টেন্সকে কিন্তু তিনটি ভাগে ভাগ করতে পারি। Number 1, simple sentence. Number 2, complex sentence. And number 3, compound sentence. Okay, so simply write it down. তোমরা লিখে রাখো যদি সম্ভব হয়। So simple sentence, complex sentence and compound sentence. Okay, so first let me tell you what is simple sentence. Simple sentence কাকে বলে? দেখো, simple sentence একদম খুব easy. This is very easy and let me explain you the simplest way. আমি আরো একটু সহজ করে বলার চেষ্টা করছি যাতে তোমাদের ভিডিও দেখার পর you don't need to watch other videos in YouTube. Okay, and I'm explaining it everything in English to Bengali, and I'm explaining all those things from English to Bengali for your better understanding. Okay, because Bengali is very comprehensive language for those students who are learning from government schools or Bengali medium. That's why my intention is to explain things in Bengali, which is the down to earth language for the people who are living in West Bengal and Bangladesh. Anyway, so simple sentence je chilam, simple sentence e আমরা একটা সাবজেক্ট, একটা ফাইনাইট ভার্ব আর একটা অবজেক্টকে সবসময় খুঁজে পাই। একটা সাবজেক্ট, একটা ভার্ব আর একটা অবজেক্ট থাকে। ওকে, তো যে সেন্টেন্সে আমরা একটা সাবজেক্ট, একটা ভার্ব আর একটা অবজেক্টকে পাই তাকে আমরা সিম্পল সেন্টেন্স বলি। নাও স্ট্রাকচার, the example of simple sentence is like we learn English from your video. Okay, let's give this example. আমি কিন্তু এক্সাম্পল দিলাম। We learn English from your video. So we is the subject, learn is the verb, English from your video is the part of object, or many people say it predicate. Fine. So we learn English. This is an example of simple sentence. Why? Because a sentence আমরা কি দেখতে পাচ্ছি, one subject, one verb and one object, but there is no joining word. এখানে কিন্তু কোনো রকমের জয়নিং ওয়ার্ড নেই। ওকে, বা কোনো রকমের কনজাংশনস নেই। কনজাংশনস আশা করি তোমরা জানো, যেমন সো, বিকজ, ইফ, দ্যাট, অ্যান্ড, বাট, এটসেট্রা। ফাইন, তো আশা করি সিম্পল সেন্টেন্স শিখে গেছো। তো আর মনে রাখবে একটা কথা বলে দিই, হোয়াট ইজ মেন ক্লজ? দিস ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট টু লার্ন ইফ ইউ আর সিরিয়াস অ্যাবাউট লার্নিং জয়নিং। যদি জয়নিং তোমরা শিখতে চাও তাহলে কিন্তু ক্লজটা খুব ইম্পর্টেন্ট। সিম্পল সেন্টেন্স জানার পরে কিন্তু ক্লজ তোমাদের জানতে হবে। তো সিম্পল সেন্টেন্স তো আমি এক্সপ্লেন করে দিলাম, অ্যান্ড দ্যাট ইজ মেন ক্লজ। এক কথায় বলে দিলাম, যে সিম্পল সেন্টেন্স আমি বললাম ডেফিনিশন, দ্যাট ইজ অলসো a main clause. So don't need to learn about main clause. Let's come to complex sentence. Complex sentence কাকে বলি? Complex sentence is very very important to know. So let me explain more. What is complex sentence? A complex sentence is a sentence where one or more subclauses are joined by a joining word or subordinating conjunction. That is called a complex sentence. বাংলাতে বলে দিচ্ছি, যে সেন্টেন্সে আমরা একটি মেন ক্লজকে এক বা একাধিক সাবক্লজের সঙ্গে জয়নিং ওয়ার্ড দিয়ে যুক্ত থাকতে দেখি তাকে আমরা কমপ্লেক্স সেন্টেন্স বলি। যেমন ইউ ক্যান আন্ডারস্ট্যান্ড ক্লজ ইফ ইউ ওয়াচ মাই ভিডিও। ওকে,
ইউ ক্যান আন্ডারস্ট্যান্ড ক্লজ ইফ ইউ ওয়াচ মাই ভিডিও। তুমি ক্লজ বুঝতে পারবে যদি আমার ভিডিওটি দেখো। সো যদি আমার ভিডিওটি দেখো, দিস ইজ নট এ কমপ্লিট সেন্স। ওকে, দিস ইজ নট এ কমপ্লিট সেন্স। আরেকটা ক্লু বলে দিচ্ছি, ইউ ক্যান আন্ডারস্ট্যান্ড ক্লজ, এটা কিন্তু একটা কমপ্লিট মানে, তাই না, একটা কমপ্লিট সেন্স, কারণ এখানে আমরা সাবজেক্ট পাচ্ছি, ভার্ব পাচ্ছি অ্যান্ড অবজেক্ট পাচ্ছি। ইউ ক্যান আন্ডারস্ট্যান্ড ক্লজ, সাবজেক্ট ভার্ব অবজেক্ট তিনটাই আছে, সুতরাং এটা একটা মেন ক্লজ জয়েন্ড বাই আ সাবঅর্ডিনেট ক্লজ। ওকে, আর সাবঅর্ডিনেট ক্লজের মধ্যে একটা সাবঅর্ডিনেটিং কনজাংশনস থাকে, ইফ। সো দ্য জয়নিং ওয়ার্ড ইফ ইজ দ্য সাবঅর্ডিনেটিং কনজাংশনস, যেটা নাকি সাব ক্লজকে জয়েন করেছে মেন ক্লজের সঙ্গে। এর জন্য দিস ইজ আ কমপ্লেক্স সেন্টেন্স। ওকে, তো কমপ্লেক্স সেন্টেন্স বুঝতে পারলে, সো গিভ মি মোর এক্সাম্পলস। You do one thing, write your own examples on the comment box below if you really understood complex sentence and simple sentence from this video. I'll be happy enough to know that. Now, more examples. আমি একটা এক্সাম্পল বলছি। You explain grammar in Bengali. You explain grammar in Bengali. এটা কি সিম্পল সেন্টেন্স নাকি কমপ্লেক্স সেন্টেন্স? Yes, you're right. This is simple sentence কারণ এখানে কোনো জয়নিং ওয়ার্ড নেই, এখানে আছে সাবজেক্ট, ভার্ব অ্যান্ড অবজেক্ট। ইউ এক্সপ্লেন গ্রামার ইন বেঙ্গলি। ওয়াচ দিস ভিডিও, আদারওয়াইজ ইউ উইল নট আন্ডারস্ট্যান্ড ক্লজ। ওয়াচ দিস ভিডিও, আদারওয়াইজ ইউ উইল নট আন্ডারস্ট্যান্ড ক্লজ। দিস ইজ simple sentence or complex sentence? This is called complex sentence. Now let's move on to compound sentence. Now what is compound sentence? Compound sentence is very simple. Compound sentence আমরা কি দেখি, একটি মেন ক্লজ আরেকটি মেন ক্লজকে জয়েন করেছে একটা কোঅর্ডিনেটিং কনজাংশনস দিয়ে। কোঅর্ডিনেটিং কনজাংশনস কি? কোঅর্ডিনেটিং কনজাংশনসগুলো হলো সেই জয়নিং ওয়ার্ডগুলো যেগুলো শুধুমাত্র দুটো মেন ক্লজকে জয়েন করে বা কানেক্ট করে। ওকে, দ্য বেস্ট এক্সাম্পল অফ কোঅর্ডিনেটিং কনজাংশনস আমি একটা অ্যাক্রোনিমে বলে দিচ্ছি। ফ্যান বয়েজ আমরা যেরকম পড়েছি না, ভিবগিওর, ইউ নো দ্য 7 কালার্স অফ রেইনবো, ভিবগিওর। সিমিলারলি ফ্যান বয়েজ মিনস A for and, N for nor, B for but, O for or, Y for yet, and S for so. One more example of compound sentence. You are watching this video and learning about complex sentence. Dekho, you are watching this video, complete sentence, and you are learning clause. This is also complete sentence. And these two complete sentences means these are two main clauses joined with and. এর জন্য এটা একটা কম্পাউন্ড সেন্টেন্স হয়ে গেল। ঠিক আছে, সো লেট বি আপ টু দিস মোমেন্ট, স্টে টিউন, স্টে কানেক্টেড অ্যান্ড লার্ন মোর। উইশ ইউ অল দ্য বেস্ট। থ্যাংক ইউ, বাই বাই, শাইন অন।